जब वो गुब्बारा बन जाता है कई बार उसमें हैमरेज हो जाती है, तो फिर वो एक नए सिरे से इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है, बहुत एक्यूट पेन हो जाएगी उसमें हैमरेज करके, तो फिर उसके लिए अलग से सर्जरी करनी होती है। तो एक बार हमने जब यूट्रस ही निकाल दिया तो वो अंडेदानियों का कोई मीनिंग नहीं है ना। तो जनरली कहते हैं कि एक बार जब करा तो टोटल हिस्टेक्टमी कर देते हैं। एक डॉक्टर ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਤਾ नहीं मतलब ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ है कुछ इस तरह है ना। नहीं वो बिल्कुल नहीं, जैसे मैंने अभी बताया ना, वो बेचारी छोटी सी इतना सा ऑर्गन है, सिर्फ आपके बेबी को डेवलप करने के लिए भगवान ने एक नेचुरल सी चीज बनाई हुई है ना। अगर जो 50% आदमी है उनमें नहीं है तो वो एबनॉर्मल थोड़ी है, नॉर्मल ही है ना। तो इसलिए वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक बेबी की कंसेप्शन ग्रोथ के लिए है। अगर वो उसके बाद निकाली भी जाती है तो सिर्फ उसका एक वो ही काम था। अगर आपकी अपेंडिक्स निकाली तो उसका कोई ऑर्गन का सिस्टम कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। आपका पित्ता निकाल दिया, वो पित्ते का जो फंक्शन था सिर्फ स्टोरेज है, बाकी फंक्शन आपका नॉर्मल रहेगा। उसी तरह बच्चेदानी का जो फंक्शन था वो हो गया, उसके बाद और कोई उसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो साइकोलॉजिकल है। और जैसे मैंने आपको कहा ये मोटापा सबसे ज्यादा बीमारी है, कम करो इसमें। ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ मतलब ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। बाकी आपका सिस्टम बिल्कुल सेम है, वो तो सिर्फ यही है कि बच्चा नहीं होता, which is a precaution, है ना, अदरवाइज कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं। ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਸੀਵਿੰਗ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ना ਬੱਚਾ ਹੋਣ ना ਦੇ? ना ना बिल्कुल भी। महीना बंद हो जाता है हाँ। और उसके बाद फिर बच्चा नहीं हो सकता। हाँ ਜਿਵੇਂ हाँ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਹੁਣ 20s ਜਾਂ 30s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ मतलब ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲम्स ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ प्रॉब्लम्स तो साइकोलॉजिकल ज्यादा है ना। यंग एज ग्रुप में तो कोई एब्सोल्यूट इमरजेंसी होगी तो कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। ये तो एम तो यही होता है कि उसको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि एक तो ये लाइफ साइकिल का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बच्चे है ना। बच्चे ना हो तो आपको पता है फिर दिल दुखता है नहीं। सो वो तो एक नेचुरल करोलरी है, उसका और कुछ नहीं है। तो उसमें तो कोई एब्सोल्यूट इंडिकेशन हो कि कोई कैंसर ही हो या कोई बहुत ही ज्यादा बीमारी हो तो नहीं, तो नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू जी, बहुत अच्छा ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ हैं। कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? दविंदर सारियां दा वेट लेके करना है। ठीक है जी, सारियां दा वेट। हाँ जी हाँ जी। फिर आना है तो कितने किलो घट होया। ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। उससे मशीन पॉइंट रहेगा डिस्कस करना ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ 2-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਦਾ ਪੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਨੀਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸੌਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਭਾਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਠੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੀਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਜਾਈਨਲ ਹਿਸਟੈਕਟਮੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪੇਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਂਕੇ 'ਚ ਪੇਟ 'ਚ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਂਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਔਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਰਗਨ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਡੇਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਏਜ ਘੱਟ ਹੈ 40 ਤੋਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅੰਡੇਦਾਨੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਿਖਦਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਜਲਦੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਲਾਈਫ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਚੈੱਕਅਪ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਲੱਬ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਲਸ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਲੱਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਛਿਪੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਲਾਈਫ, ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਟੀਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਿਓ। ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਕਢਾਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਉਸ वजाइनल इन्फेक्शन हो सकती है, नहीं हो सकती। महीने में कहीं 2 बार ऐसी आ गया, उसमें पानी जा रहा है तो उसके अंदर कोई खराबी होगा? हाँ, खराबी तो चाहिए, दिखाना तो चाहिए ना। पानी अगर पड़ रहा है, बार बार पड़ रहा है, बहुत देर से पड़ रहा है, तो जरूर चेकअप तो जरूर। कई बार वैसे भी हो जाता है कि कोई बुखार हो तो वैसे भी 2 बार आ गई, उसके बच्चेदानी थोड़ा बाहर भी आ गया, उसको पानी भी आ गया, नहीं, फिर उसको जरूर चेक करवाना चाहिए। महीने 2 बार आ जाता है, कभी 3 बार आ गया, कभी कम से आ गया, उसको इलाज की जरूरत है, इलाज करा, उसको इलाज की जरूरत है। फिर और इन्फेक्शन हो जाएगा दांतों के अंदर, रगड़ के उसमें। अगर किसी की बच्चेदानी बाहर आ रही है और वो टाइम पे उसका इलाज नहीं ना कर पा रही, तो उसके ऊपर एक भगवान ने अंग बनाया है जो शरीर के अंदर रहना है, वो एक परत के अंदर पड़ा हुआ है। जब वो बाहर आने लग जाता है तो उस पर इन्फेक्शन होने लग जाती है और वो बहुत खतरनाक साबित होता है कई बार, तो उसकी बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो अगर किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम है, बच्चेदानी बाहर आती है, तो उसको साथ में चेक ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ उसके बच्चेदानी के मुंह पे इतने ज्यादा जख्म हो गए थे कि पहले उसका सारा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद भी प्लान फॉर हिस्टेक्टमी। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਭਾਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕਅਪ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਜੇ ਬੈਠ ਜਾਓ।
ਪਲੀਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ जिन्होंने रह गए जेडे लेट आए थे ਤੁਸੀਂ तो सबसे पहले आए थे ऊपर आ जाओ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਹਜੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਣੇ